اسی یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ سلام جی، آپ سب ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ایک دوسرے سے آپ بھی پوچھ لیجیے، اپنے ساتھ والے سے پوچھیے آپ ٹھیک ہیں؟ پوچھیے پریکٹیکلی پوچھا کریں، برابرٹی نہیں پوری کرنی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اس سے کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے۔ پوچھیے آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ بہن بھائی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ کئی پریشان ہی کرواؤں دے تو پریشان ہی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جب آپ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ اسمائل آتی ہے، اور اسمائل تندرستی کی نشانی ہوتی ہے۔ آمین۔ ان دنوں روزوں کے ایام چل رہے ہیں، اور اس چرچ میں یہ پہلا سرمن ہوگا اور روزے کے تعلق سے۔ آمین۔ اور لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پادری صاحب بھول گئے ہیں۔ میں بھولا نہیں، لیکن چونکہ آپ سارے مسیحی ہیں، آپ کو ساری ترتیب اور سارے ایام کا بخوبی پتہ ہے نا؟ ہر سال بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہمیں گوشت نہیں کھانا، ہے نا؟ جنہ کھانا ہوندہ پوچھن آ جاندے نے، تو جنہ نہیں نہ رکھنے ہوندے روزے وہ بھی پوچھن آ جاندے نے۔ یہ ضروری نہیں۔ آمین، آمین۔ اچھا کام ہے، یہ رکھنے چاہیے۔ روزے سے رہائی تک لکھ لیجیے اس کا ٹاپک، روزے سے رہائی تک۔ یونا نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت تک۔ اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ پر اس بڑے شہر یونا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں نے تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے طابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چل۔ اس نے منادی کی اور کہا، 40 روز کے بعد نینوا بڑھوا کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ بڑی خاص جگہ ہے۔ اس جگہ کو بھرنے کے لیے یہاں سے لوگ شفا پا کر جائیں، نجات پا کر جائیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، آنسو بہانے پڑتے ہیں، لیکن آپ بدلے نہ، زندگی نہ تبدیل ہو تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، نوٹ کیا کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بیماری کیا ہے، لیکن وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنی بیماری بتانا نہیں چاہتے۔ کہ نا کوئی کمپلین کرے کہ مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے، مجھے چیسٹ پرابلم ہو رہی ہے، مجھے بازو میں درد ہوتا ہے، سر میں درد، ڈاکٹر کے کول چلے جاؤ۔ کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو چیک کروایا، او نہیں جی نہیں، ڈاکٹر کو بھی لین جانا ہے، ایویں شک چھپا دیتے ہیں، ایویں ایک دن 10 بیماریاں دس دیتے ہیں۔ پرائیویٹ ڈاکٹر کا مجھے سمجھ آتا ہے، گورنمنٹ ڈاکٹر کو کیا فائدہ آپ کی بیماریاں بتا کے؟ آپ کے بدن میں ہمارے بدن میں ہیں تو وہ بتائیں گے نا۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کی بیماری پکڑی جاتی ہے ٹائم پر
تو اس کا علاج بھی ممکن ہے اور آپ بچ جائیں گے کسی بڑی مصیبت سے۔ اس لیے آپ چرچ میں جب آتے ہیں، آپ جس ایریا میں کمزور ہیں، آپ کو دعا نہیں آتی، بائبل نہیں آتی، آپ کے اندر کوئی پرابلم ڈائگنوز ہو گئی کہ آپ پر ہاتھ رکھا، آپ گر گئے، آپ کے اندر کوئی بدروح نمایاں ہوئی، تو پھر انتظار کریں اتوار کا، بار بار اپنے خدا کے خادم سے رابطہ کریں اور اس سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے چھٹکارا حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی جان لے لیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ یہاں پر جناب کسی میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے نا تو لوگ یہی سمجھتے پادری اپنے کوڑوں پا دیتے ہیں۔ نو، چھپی تاثیریں ہمارے اندر ہوتی ہیں اور ضرور ہے کہ ان کا علاج کیا جائے، بیماریوں کا علاج کیا جائے۔ بائبل نہیں پڑھنی آتی، بائبل سکھائی جائے، کیونکہ نہ تو ساری زندگی میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور نہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ ایک دن آنا ہے کہ ہم نے واپس خداوند یسوع مسیح کے پاس چلے جائیں۔ تو میں چاہتا ہوں ذاتی طور پہ خدا نے مجھے بوجھ دیا کہ آپ ان ساری چیزوں سے بری ہو جائیں۔ آپ بیماریوں سے، بدنی بیماریوں سے، سب جو آپ کی روحانی بیماریاں، آپ بدروح گرفتہ ہیں، آپ کو دورے پڑتے ہیں، آپ کو کچھ بھی پرابلم ہوتی، آپ ان سے آزاد ہوں، کیونکہ یہ گھر رہائی کا گھر ہے، یہ گھر نجات کا گھر ہے۔ آمین۔ خداوند کی تعریف ہو۔ آئیے سارے کہیں خداوند کی تعریف ہو۔ اس پریشانی کے لیے، اس دکھ کے لیے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ آمین۔ زونا کا مطلب ہے کبوتری، کبوتری، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ جتنی مرضی جانور آپ کے پاس پکا ہو، مضبوط ہو، پرانا ہو، کدی کدی آوارہ ہو ہی جاتا ہے۔ اے بھائی کبوتر باز جہاں بیٹھا ہوا ہے کہ کدی کدی آوارہ ہو ہی جاتا ہے۔ یونہ نے بھی یہ کوشش کی کہ خدا نے کہا تو نے نینوا کو جانا ہے اور وہ ترسیس کو چلا گیا، لیکن جڑے مالک پیار کرتے ہیں لب کے لے آندے کہڑے علاقے ڈگ گئے، تو خدا بھی یونہ کو کھیر کے واپس لے آیا۔ نینوا ملک اسور کا دارالخلافہ تھا، یعنی کہ جو اسور کی سلطنت تھی، اسوریوں کی، اس کا دارالخلافہ جیسے پاکستان کا اسلام آباد ہے۔ اسور اور بنی اسرائیل میں بڑی سخت دشمنی چلتی رہی ہے، بڑی سخت جنگیں ہوئی ہیں اور اسوریوں نے بڑی دفعہ اسرائیل کو ہرایا بھی ہے۔ اور یہی پیچھے وجہ تھی کہ یونہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے پتا چلا نا کہ ان کو پتا چلا کہ میں یہودی ہوں، عبرانی ہوں اور عبرانیوں کے خدا کو مانتا ہوں، انہیں میری گل باتوں سننی ہے، پہلا میں انہوں نے ویسے ہی مار دینا ہے۔ تو خدا کیوں تو میرے پیچھے پہ میں اتنے جہاز ہی دیکھ کے مار جانا۔ اصل میں اس کے پیچھے سٹوری یہ تھی کہ یونہ اس لیے نہیں جانا چاہتا تھا، یہ نہیں کہ وہ خدا کی بات نہیں ماننا چاہتا تھا، اسور میں وہ جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسوریوں کا اور اسرائیلیوں کا آپس میں بڑا پھٹا رہتا تھا، بڑا لڑائی جھگڑا اور بڑا معاملہ خراب رہتا تھا۔ یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سٹوری ہے یونہ کی، نینوا کی اور اسور کی۔ روزہ، روزہ لفظ روز سے نکلا ہے۔ ایک روز پھول ہوتا ہے لیکن وہ انگلش کا لفظ ہے۔ روز یعنی کہ دن، یہ دن سے نکلا ہوا لفظ ہے روزہ۔ ایک روزہ، دو روزہ، تین روزہ۔ اور ایک دن کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ کتنے گھنٹوں کا؟ 24 گھنٹوں کا، جسے ہم 8 پہر کہتے ہیں۔ کرسچنوں کا روزہ 8 پہروں کا ہوتا ہے۔ روزے کا جو ادر مطلب ہے وہ ہے، مطلب کہ روزہ روز سے نکلا، اس کا مطلب ہے بھوکا رہنا، فاقہ کرنا اور اپنے منہ کو ڈھانپنا۔
اس کو جھک جانا بھی کہتے ہیں, جھاؤ کی مانند جھک جانا. ظاہر ہے جب پیٹ سے نہیں کچھ ہوئے گا تو پھر بیٹری ڈاؤن ہی ہوئے گی, ہے نا. پھر ہم ایک عام ایکٹیو بندے کی طرح دوڑ بھاگ نہیں کر سکتے, کام کاج نہیں کر سکتے. اسی لیے نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو منہ ہاتھ دھو, فریش ہو جاؤ اور جا کے اپنی کوٹری میں چپ کر کے بیٹھ کے کیا کرو, دعا کرو. ہاللیلویا. آسان طریقہ, تاکہ روزہ رکھ کے کوئی پریشانی نہ آئے. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ روزہ رکھتے نہیں ہیں کہ میں نے کام پہ جانا ہے, یا میں نے کام کرنا ہے, یا میرا کام مشکل ہے, یا میں ہارڈ ورک, اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتے. لیکن یسوع مسیح نے روزے کا طریقہ یہی بتایا کہ جناب آپ روزہ رکھیں, منہ ہاتھ دھوئیں اور اپنی کوٹری میں جا کر دروازہ بند کر کے دعا کریں. آمین. آگے بڑھتے ہیں. جو روزے رکھے جاتے تھے, مگر ٹائمنگ کا بڑا حساب کتاب ہمارے ہاں آ گیا ہوا, گڑبڑ ہو گئی ہوئی ہے. میں نے یہاں پر آپ کو کلیئر کیا کہ روزے دی ٹائمنگ بڑے سارے لوگ پوچھ رہے ہیں, اج تک پوچھتے ہیں, وڈیرے بھی ہو گئے نا یعنی کہ ساڑھے روزے دی اصلی ٹائمنگ. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ روزہ روز سے نکلا یہ 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. غروب آفتاب سے غروب, آپ کے پاس ایک پہر ہوتا ہے. آپ 6 بجے روزہ کھولتے ہیں تو 9 بجے تک آپ کھا پی سکتے ہیں. 9 بجے کے بعد پھر آپ کا اگلے دن کا روزہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایک پہر اس میں آپ کو فری ملتا ہے روزہ کھولنے کے لیے. روزے جو ملکہ یاستر نے رکھے, داؤد نے رکھا, سمویل نے, موسیٰ نے, ایلیا نے, ایون کہ یسوع مسیح نے پاکا کیا, وہ ان کی ایک کنڈیشن تھی, ان کے پیچھے ایک وجہ تھی, ان کے پیچھے ایک راز تھا. داؤد نے کیوں روزے رکھے؟ کہ اس کا بیٹا, آپ بھی رکھیں, آپ کا بیٹا ہمارے 7 دن کا رکھ لیں. آستر نے کیوں روزہ رکھا؟ تاکہ اس کی قوم, آپ بھی رکھیں, 3 دن کا رکھ لیں, 6 دن کا رکھ لیں. اس لیے لوگ انہی میں الجھے رہتے ہیں. وہ فلانے نے 3 دن کا رکھ لیا, فلانے نے 3 دن, ان کے دلوں کو دیکھتے ہیں آپ, ان کے پیچھے ان کے مقاصد نہیں دیکھتے آپ. ان کے مقاصد دیکھیے, آستر تھی, داؤد تھا, موسیٰ تھا, ایلیا تھا, سب کے پیچھے مقصد کیا تھے؟ ہو سکتا کہ موسیٰ کو پہاڑ پر کوئی چیز نہیں مل رہی تھی, اوندے منہ خدا نے اسے اٹھنے نہیں دیا. تو دیگر قومیں ہمارے اوپر شک کرتی ہیں کہ ان کے روزے کیسے ہیں, کیسا روزہ رکھتے ہیں. جب مرضی رکھ لو, جب مرضی کھول لو. کیوں؟ کسی نے پڑھا بائبل میں 3 گھنٹے کا روزہ, 6 گھنٹے کا روزہ, صبح رکھ کے شام کو کھول لو روزہ؟ نہیں نا. اگر بائبل کے مطابق چلنا ہے تو وہ 8 گھنٹے کا ہی روزہ ہے. سوری 24 گھنٹے کا, 24 گھنٹے کا. یہ آگے اپنی ہماری مرضی ہے کہ اب اسی دوائی کیویں سیٹ کرنے ہیں. ڈاکٹر نے آپ کو 3 دوائی کھانے کے لیے دی ہے, آپ 1 ٹائم بھی نہ کھائیں یا 3 ٹائم کھائیں, آپ 2 ٹائم کھا لیں. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوائی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کھانی چاہیے. ہاللیلویا. ہم روزے رکھتے ہیں لیکن شاید کبھی کبھی ہمیں ان کے پیچھے ہمارے مقاصد کا نہیں پتا ہوتا. ہم دنیا کو دکھانے کے لیے. لیکن ان لوگوں نے جتنوں نے روزے رکھے, یسوع مسیح نے روزے رکھے تھے اپنی روحانی مضبوطی کے لیے, کہ میں روحانی طور پر مضبوط ہو جاؤں, تاکہ ابلیس میرے سامنے آئے تو میں اس کا مقابلہ کر سکوں. داؤد نے روزہ رکھا اپنے بیٹے کے لیے, موسیٰ نے روزہ رکھا بنی اسرائیل قوم کے لیے. اسی طرح ملکہ یاستر نے روزہ رکھا اپنی ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے. کچھ لوگ روزے رکھنے کی مخالفت کرتے ہیں ان دنوں کہ نہیں جی کتنے لکھے ہیں, کتنے بائبل چکاؤ, جویں کہ بڑے دن کی مخالفت کی جاتی ہے کہ وہ بڑا دن کتنے لکھا ہے بکاؤ سامنے. مجھے ایک بات ہے, اچھا کام کرنا بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟
भाइयों दसो जरा, रोजा बुरा काम करना अच्छा काम करना बुरी गाल है कि अच्छी गाल है? फिर क्यों मुखालफत? अगर 40 रोजे इन दिनों में हम रखते हैं तो यार मुखालफत कैसी कि कोई तो नेकी का काम साल च कर लिए, कोई तो नेकी का काम करें साल में। हम बेवकूफ लोगों की मानद है, हमारा कोई तौर तरीका ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। और इसी वजह से गैर कौम जो है जनाब हमें कहती हैं कि ये आग की पक्की नहीं खाते, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। क्यों? हमने रोजा रखा हो ना तो 2 दफा घुट के सानू सुला मारे ना, घुट के कि नहीं कोई गल नहीं, खा दुआ करके खोल असी नाल जाते, चलो ठीक हो मैं तुहानू की कह नाल ही मुंह बना ना। ये कौन सा रोजा है? इसलिए उसने मना किया कि तू रोजा रख के किथे जा, ना तू होटलों में जा, ना तू किचन से जा, तो ना तेन खुशबू तंग करे। ये होता तब है जब बार बार जाते आते हैं ना, तो असं पता क्या आने वो नहीं एकदम कच्चा नहीं साडा रोजा। दीगर कौमें इसी वजह से इन चीजों से इज्तनाब करती हैं, इज्तनाब समझते हैं, बचती हैं कि ना असी जनाब मतलब कि इधर ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕੜ ਕੇ ਬਵੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਲਾ मारे। ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है, ये बेवकूफ़ी है, ये जहालत है। आपने रोजा रखा, आपका काम बंदा मुंह हाथ धोएं और चल अपनी दुआ वाले मजबे। नहीं खैर है, तुसी रोजा रखा, चाय आ गई, खैर एडा कच्चा नहीं मेरा रोजा, तेरा कच्चा ही है। चाह पीने वाले ने तेन जो आखा ना लियाओ कप, खैर है दुआ कर लो, तो तू यहाँ पा दो। और ये वजह है कि हम रोजे तोड़ते रहते हैं। रोजा रखना अच्छा काम है। कोई पादरी आपको कहे कि कहाँ आके लिखे हैं, आप उसको कहें कि कोई बात नहीं भाई, ना ही लिखे तो ना लिखे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है कि यीशु मसीह चाहे 25 दिसंबर को पैदा हुआ, चाहे 28 अक्टूबर को पैदा हुआ, चाहे वो 1 नवंबर को पैदा हुआ, वी डोंट नो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैदा तो फर्क है। असल सिर्फ बड़ा दिन मनाना मतलब है, जेड़ा साडे बुजुर्गों ने डेट सैट करती, सानू सिर्फ ये दसन का मतलब है कि इस दिन यीशु मसीह पैदा होया है। सानू सिर्फ रोजे रखने का मतलब है, रोज़ा की डेटा ना सानू कोई मतलब नहीं। हालेलुया। क्योंकि रोजा रखना एक अच्छा शुगन है। रोजा रख के असीं खुदा के करीब चले जाने हैं, रोजा रख के असीं खुदा की नजदीकी हासिल कर लेने हैं। इसलिए रोजे रखने चाहिए, रोजे रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? अच्छा, एक होर इशू जो अज तक साडे को हल ही नहीं होया, 5वीं आयत कि तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदना और आला सब ने काट ओढ़ा। अदना और ये अदना कौन है? जिनको समझ पादी साहब, रोजा सानू कितने सालों की उम्र रखना चाहिए? ऐसी उम्र इन्नी कू है, रोजा रख सकता कि नहीं रख सकता? अगर बर्दाश्त कर सकता तो रखने दे, इसकी प्रैक्टिस होने दो, इसकी प्रैक्टिस होने दो। असी आप चंगा काम कोई करना नहीं, तो जिन्हें करने की कोशिश करनी उन्हें करन नहीं देना। बच्चे हैं ना, दीगर कौमों में आपने देखा कि 7 साल के 6 साल के बच्चे ने रोजा रखा हुआ है। क्या ख्याल है? खुदा पर ईमान इतना कमजोर है। ये इब्राहिम के ऑपरेशन के लिए ना डॉक्टर ने इसको कहा कि इसको रात 12 बजे से कोई चीज देनी नहीं है। हम शाम 5-6 बजे से घर से लेके निकले हुए थे, दर्द और रोने की वजह से इस बंदे ने कुछ नहीं खाया हुआ था, सो गया अपनी मामा की गोद में। और रात को 12 बजे बकौल इनके कि इसने थोड़ा सा सैंडविच खाया है, 1-2 बाइट, और अगली शाम 2:30 बजे इसका ऑपरेशन शुरू हुआ, कुछ नहीं इसको खिलाया, चीखता रहा, भूख भूख भूख, सर दर्द शुरू, नहीं दिया हमने। फिर इसको एनेस्थीसिया, बेहोश कर दिया गया और 5 बजे इसका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और ये वार्ड में शिफ्ट हुआ।
तो 3 घंटे ये बेहोश ही रहा। आदिल भाई थे यहाँ वहाँ, पता नहीं और कौन कौन था। 8-9 रात के बजे जब इसे होश आया तो हमने कावा इसको दिया कि इसको क्या हो गया था, क्या हुआ था इसको, ये मर गया। वो निक्का जो बच्चे ने रोजा नहीं रखा इनू की कुछ हो जाएगा जे थोड़े को रोटी भी ना हो खान तो फिर। इसलिए खुदा पर भरोसा हमारा कमजोर है, हम खुदा पर ट्रस्ट नहीं करते। अदना और आला जो समझदार है, जो बच्चे हैं, सबको रोजा रखो जो रख सकते हैं। मसीह कौम अपनी पहचान बनाओ इस मुल्क में, अपने आप को प्रूव करो कि वी आर, हम सब जो हैं खुदा के लोग हैं और ये 40 रोजे जो है ये खुदा की तरफ से मिले और हम ये साबित करते हैं। क्या करते हैं हम? रखो भावे ना रखो, क्यों ना रखो, रखो इनको, फिर इनको रखो। बड़ा दिन मना रहे हैं ना, ईस्टर मना रहे हैं ना, गल वही आ गई कि कितने वे बाइबल च ये 40 दिनों का फाका फिर भी मिल जाता है। चलो जी नहीं रखते, अजीम साहब नहीं रखते, नहीं जी रखने दे तो फिर ईस्टर का दा, फिर ईस्टर का दा, मैंने दसो सही ईस्टर की निशानी का दी, फिर किवें ईस्टर मनावांगे असीं? रोजे किदों आए, किदों लंघ गए, किदों 40 दिन लंघ गए, जैसा पता ही नहीं लगा। तो फिर ईस्टर का पता लग जूगा। पादरी ने जंतरी जेब से रखी है ना, दसेगा बस हम ईस्टर किदों होए, रोजे किदों ने। तो जो बहस कर लगते ना पादरी भी खद ला छड़ देने, पता ही नहीं है हमें कि साढ़े रोजा लगना किदों है। क्यों नहीं आपको पता? पता होना चाहिए अपने मजहबी त्योहारों का, कंफर्म होना चाहिए ताकि यीशु मसीह का वो कौल पूरा करे कि गैर कौमों में जाओ और अंजील की मनादी करो। तो हम अंजील की बेशक ही नहीं पता सानू। असी कई यकीन मनो असी दीगर कौमां नूं कह देना नहीं होया, हमें 40 रोजे ना बनाने है ही नहीं। क्यों नहीं है? यीशु ने 40 दिन का फाका किया, हम उसकी याद में ये रोजे रखते हैं। नहीं तो दिल करता तो कम से कम कलाम नूं गलत ना साबित करो। कईयां नूं रोजा इदों नहीं रखते, भुख बड़ी लगती है भाई, रोजा रख के भुख ही लगनी और KFC के डकार नहीं होंगे। गल समझा रही? तो इन सारी फजूल बातों से बाहर आए, हम जिंदा खुदा को मानने वाली जिंदा कौम है। दुनिया हमारी तरफ देख रही है। जो मसला कहीं से हल नहीं होता वो मसीहों के चर्च में होता है। गल तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्यों हम इन सारी चीजों को नहीं समझते? रोजा अदना आला सब पर फर्ज है। जो खुशी से रखता रखे, 7 साल 8 साल 10 साल का रखाओ, वडेरा भी रखता रखाओ, हार्ट का मरीज रखाओ भाई, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का पता ना जो सर्वाइव कर सकता है। मैं हुण इन्ना को वजन सिर ते चुक सकना ते मैनूं चुकन दिओ, मैनूं चुकन दो। क्यों? हाय ना रोजा रखे कि कीड़ियां नूं मांस की बोटी घट ना मिल जाए। क्या करना इस बदन का? बात समझा रही? रोजे रखे, जोर मार के रखे, इससे हम खुदा के करीब चले जाएंगे, खुदा की कुर्बत आएगी। ये 40 दिन में हम फिर जब हम ये रोजे रख के इब्लीस का सामना करेंगे ना, तो हम भी उसको कहेंगे गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम माय फैमिली, गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ, गेट आउट फ्रॉम माय कलीसिया। मेरे घर से, मेरी जिंदगी से, मेरे लोगों से, मेरे मुल्क से चला जा। तो फिर इब्लीस बात माने, उन्होंने नहीं पता कि यीशु कित्थों आ रहा है, किन्ना पाक ना भरया है, एवं छेड़ा छाड़ी करना आ गया। यीशु ने चंगा धोता फिर। जब हम रोजों से भरे हुए मनादी करते हैं, जब रोजों से भरे हुए प्रस्तश करते हैं, जब रोजे रख के सरमन दिया जाता है, तो फिर मकाश भी ऐसे ठक 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 गिरते हैं, फिर ऐसे ही हाथ रखते लोग, ऐसे ही स्लेन होते हैं। रोजा एक नहीं रखा, दुआ जरा नहीं की, ओ हालेलुया हालेलुया। शमसून बड़ा ताकतवर बंदा था, लेकिन रूल कुदरत जब जुदा हो गया, वो कितने गेट ही पुट के लै जाता सी। जेडी रुकावट होंगी ना जवेसा, एक दफा शमसून का पता ना, शमसून जलाला सैमसन एडा ताकतवर बंदा कि जा रहे हो अगर रुकावट आ गई, शेर शूर में छो, एक वड्डा गेट आ गया,
ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੇਟ ਰਾਤ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਆ ਪਈ ਹੈ मुसीबत। कमाल किसका था? बाकरू का। जब हम रोजे रखते हैं तो बाकरू से ममूर होते हैं। यीशु मसीह 40 रोजे रख के रूह कुदस से ममूर होके वापस आया था। वो रूह से भरा हुआ ते साडी ते हाले तक बहस ही नहीं मुकती, रखिए कि ना रखिए। हम इसका टॉपिक क्या लिखा था? रोजे से छठी आयत पढ़ने लगा हूं। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओट कर राख पर बैठ गया। खबर किन्हों मिली है? नैनवा के बादशाह, उस शहर के बादशाह कि तेरा मुल्क की होने लगा, बर्बाद होने लग गई। जवाना कर लिया कुछ, फटाफट उठे, जल्दी बादशाह लिबास लाया, पर लै जाओ, मैं इधर समेत अग चना टूट जाएंगे। समझा रही? अमीर शख्स जबरदस्त महीन कतानी की सी कफन ओ लोग कहते वाह कितना रूप चढ़ गया है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, मरण तो बाद सानू बड़ा होते रूप चढ़ जाते। अमीर शख्स का कफन दफन ऐसे ही था, बड़ा जबरदस्त। लेकिन मरने के बाद वो बंदा कहाँ था? वो अपने आप को बचाता है कि महंगे कफन को बचाता है। ना महंगा सूट इन इधरों की होके लाना, मैं जगह थोड़ी मेरा जनाब जरी का सूट खराब हो जाना, किसको बचाता होगा? पहला तो उन्हें क्या होना, नहीं भाई मेरा कफन तय करके रखो, ऐसे ही नो। ये हमारे ठाट बाट महंगे लिबास ये कुछ नहीं है। बादशाह है, बड़ा है, सरबराह है, पता चल गया कि मेरा मुल्क बर्बाद होने लगा है तो सब कुछ भूल भाल ही गया है, बादशाही छट दी, सब कुछ ते पाक ही ले आए काट एरो है, झुक गया। और बादशाह और उसके अरकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान, हैवान, गल्ला या रामा कुछ ना चखे और ना खाए। किसने ये मनादी की है? अरकाने दौलत ने बादशाह के हुक्म से की ना, वो तो आगे मुंशी थे ना, वजीर थे। किसके हुक्म से? भाइयों किसके हुक्म ना? आप भी अपनी फैमिलियों के बादशाह हैं, आप भी अपनी फैमिलियों के, तो बोलो अपनी फैमिलियों के, आपकी बीवियां आपकी मलका है ना? ये बादशाह बैठे हुए हैं ना, ये मलका ही बैठी हुई है। बादशाह को पता चला कि उसका मुल्क बर्बाद होने लगा, घर के सरबराह को पता लगा कि मेरा घर बर्बाद होने लगा है, घर खाली होने लगा है, घर बिकन लगा है, बीमारी आ गई है, गुरबत आ गई है, नौकरी डिसमिस हो गई है, बेगम तलाक मंगन लग पई है, औलाद नहीं हो रही, घर दे विच चिड़ियां चौंकण नहीं आने, ओ बर्बादी तबाही, कोई रोटी नहीं। ते सरबराह की करदा है, सरबराह की करदा है, सरबराह सिगरेट तू पीता, तू तो कभी पीती नहीं, मैं टेंशन कर रहा हूं, क्यों? फीस अड़ गई, बिल अड़ गए और नौकरी छूट गई, लानत। ऐसी टेंशन फिर सिगरेट ना टेंशन दूर होने लगी। मैं कल गल कर रहा था कि जो सिगरेट पीनियां हलाल होंदियां ते चिमनियां दा मुंह तोड़ना हुंदा, धुआं तो निकलदा, पट्ठा किसे वे कि पट्टी, तो धुआं कहां को निकलता? चूल्हे का मुंह किस तरफ होता है? वो लुम्बी का मुंह किस तरफ होता है? पट्टी का मुंह किस तरफ होता है? ये खुदा ने नीचे की तरफ क्यों लगा दिए फिर हमारे? क्यों? सुन लो, सिगरेट पीना रहे हो, सिगरेट पीना नहायत मुजरे सेहत और बड़ा गुनाह है।
ਉਹ ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਲਾ ਛੜੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਆਂ ਸਨ। आपको पता है कि तंबाकू जो है इससे जहर का इलाज होता है। तंबाकू से किसका जहर होता है, इलाज होता है? तो सप कट जाए ना और ते तंबाकू बनो, छाला हो जाए तंबाकू बनो। मेरा जाती तजर्बा, मैं भी बन के देखा है, जहर मिनटों में वो खत्म कर देता। तो तुम सिगरेट भर भर पी आओ, कागजात के कसूर किधर है? साडा ही ना। तो इसलिए हमें टेंशन को दूर करने के लिए अरकाने बादशाह ने ये नहीं कहा ओए ओ कुछ करो, मुझे शराब ला दो, मुझे शबाब ला दो, ओ कुछ करो। ऐसा नहीं हो सकता। एक पादरी किथों खुदा आ गया है, ये क्या आ गया है? ओ भाई जी दुआ करनी शुरू करो, भाई जी 10वां हिस्सा देना शुरू करो, भाई जी इंज करनी शुरू करो, ਤੁਹਾਡੇ हालात बदल जाएंगे। पूरी फैमिली ਨੂੰ चर्च लेके आया करो, भाई जी रोजा ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ रोजा रखो। मैं ईमान रखना कि ਤੁਹਾਡੀ सारी परेशानी जाती रहेगी, ਤੁਹਾਡਾ बेटा ठीक हो जाएगा, बेटी ठीक हो जाएगी, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ each and everything गुड बाय होगा। पादरी तू कहना ते ठीक है, पर करना तू ही आ। रोजा भी साडे लिए तू ही रखना ही, पादरी ये दुआ भी तू ही करनी है, ते रात भी तू ही जागना। क्यों? मेरे को तो रोजा रखना नहीं आता। ये 1.5 डब्बी कौन पीवेगा? ये 1.5 डब्बी मारबंदी कौन पीवेगा? क्यों? ये बादशाह है, इसको पता चला कि इसकी रिया, इसके घर के लोग, मुल्क मतलब अवाम मतलब घर के लोग बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसने बादशाह कहा अपनी ख्वाहिश, बादशाह लिबास उतारने का मतलब दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की आदतें, दुनिया की चमक दमक, दुनियादारी को उसने एक साइड पे उतार के फेंक दिया। ऐ नवा होया होगा तो जो नवा होया तो फिर खबरां भी नवीं, फिर खबरां भी नवीं। जे पुराने होवांगे तो खबरां भी, हाँ जे चुगलियां सुनने के आदी होवांगे तो की आउणगियां, ते जे कलाम सुनने के आदी होवांगे तो कलाम। हालेलुया। मैं क्या आसान करता थोड़ा सा ना। हालेलुया, हालेलुया। आइए नैनवा के बादशाह के लिए तालियां बजाते हैं। आपके घर में जो बीमार हो, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही हो, आप बर्बाद हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही घर का क्या बनेगा, हर महीने हालात खराब, आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है काम। मैं ईमानदारी ना कहना, एक दिन कलाम के मुताबिक करके देख लो, सारे जी रोजा रखो, अदना आला। घर च कोई बिल्ली रखी है, कुत्ता रखा है, इन्होंने कहो कि बेजबान, इन्होंने भी बेजबान ही सन। पढ़ो साथ में आखियां है। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला, पट्टे या रामा कुछ ना चखे और ना खाए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हो और खुदा के हुजूर गिरियाजारी करे। और खुदा के हुजूर गिरियाजारी कौन कौन? इंसान, हैवान, अदना, आला, कुछ ना चखे। कांच को बिल्ली है, कुत्ता है, मझ रखी है, गां रखी है, स्टॉप। और वो भी फील करेंगे, वो भी फील करेंगे। अगर आप ही ना रहे तो आपकी बिल्ली को कौन पालेगा? अगर तुसी ही नहीं हो तो कुत्ते को कौन पालेगा? अगर मैं ही नहीं है तो मेरे माल डंगर को कौन बात चो देखेगा? समझ आ रही है ना? तो अगर मैं माल डंगर के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा हूं तो उनको भी मेरे दुख में, मेरी जनाब परेशानी में बराबर के शरीक होना चाहिए। बात का जी एक दी भार पाया होगा है, कुड़ी बड़ी दुआ करती है, वो भी कही जाएगी अम्मी मैं दुआ करांगी तुझे फिक्र ना करो। मुंडा बड़ी दुआ करता, मैं दुआ करांगा तुझे फिक्र ना करो। अच्छा अज रात को ठीक है, अज रात को जनाब और यूट्यूब पे ऐसा पेज मिल गया कि दुआ करने का टाइम ही नहीं मिला। लै ओदी दुआ ना बचना किसी ओदी यूट्यूब ना सारे मार के सवेरे। मत ट्रस्ट करें ऐसे लोगों का। खुद आपका भी खुदा उतना, आपके बेटे का भी उतना ही खुदा है। बादशाह भी कह सकता था कि सारा मुल्क रोजा रखो, लेकिन उसने पहले खुद रोजा रखा, खुद वो आगे आया, अपना बादशाही लिबास उतारा, टाट ओढ़ा
کہ پتر اج میں بھی کام تو چھٹی کی تھی، تسی بھی کرو، سارے کرو، تے بس اج اسی ایک دن خدا دے حضور گزارنا ہے، باہر تالا مار چھڑنا، کچھ بھی نہیں ہونا، اور خدا کے حضور جھکے، بار بار روزہ رکھ، بار بار دعا کرے. آپ کی بیٹی بیٹا پڑھا ہے کوئی، اس کو بار بار کہیں بائبل پڑھو، گھنٹے گھنٹے کی دعا کرے. آپ کو نیند آ گئی ہے ریسٹ بھی کر لیں، اور شام کو جب آپ روزہ کھولیں گے نا تو پھر آسمانوں سے فرشتے آئیں گے کہ اے میرے بیٹے تیری دعا سن لی گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کچھ کھا لینا چاہیے، روزہ رکھ کے کچھ غیر قوموں کے ہمارے بارے خیال ہے، لیکن یہاں کیا لکھا ہے کہ کچھ نہ چکھے، نہ کچھ کھائے نہ پیے نہ کچھ چکھے. یہ تھاٹ کلیئر کرتا ہے اس بات کو کہ لیکن نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان، حیوان، غلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے نہ پیے. آمین آمین. روزہ رکھ لیا ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے نا، آپ میاں بھی کئی اس بات کے لیے متفق ہو، پر روزے رکھ کے شاپنگ نہیں کرنی، پھر گھر کے کام نہیں شروع کر لینے، صفائیاں نہیں شروع کر لینی، پھر آپ ہوں اور آپ کا مذبح ہو. آپ کے پاس نوکری نہیں ہے نا، لے اپنی بیوی کو ساتھ. آپ کا شوہر نہیں نا ٹھیک ہو رہا، نہیں متفق ہوتا، لے اپنے بچوں کو ساتھ. آپ کے حالات نہیں نا ٹھیک ہو رہے، کریں آپ کوشش زبردست. ایک دیر ہی مشکل کام ہوئے گا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خدا کی قدرت آپ پر اتنے زور سے نازل ہوگی کہ آپ یہ کام کرتے ہی چلے جائیں گے. ہاللیلویا. فائدہ ہے نا، فائدہ ہے اس میں. فائدے کا کام ہم سارے کرتے ہیں، فائدے کا سودا سارے ہی کریں گے نا، یہ فائدے کا سودا ہے. اس کا ٹاپک جو تھا وہ تھا روزے سے رہائی تک. آگے جی گریہ زاری. یہ میرے خیال میرے پاس چھٹا پوائنٹ ہے، یہ چوتھا ہے. گریہ زاری. گریہ زاری کا مطلب ہے فریاد. کھنا پولا والا فریاد نہیں، او سجدے والی رونے والی فریاد. فریاد، درخواست، منت، سماجت اور ان ساروں کا مفہوم دعا. گریہ زاری، فریاد کرنا، درخواست کرنا اور منت کرنا، یہ ساری چیزیں ایک ہی طریقے سے ہوگی اور وہ ہے دعا. نینوا کے لوگوں نے گریہ زاری کی اور ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آیا. باز آیا. بری روش جن پہ میں پہلے زور دے رہا تھا، یہ سگریٹ جو ہے یہ بری عادت ہے. روش کا مطلب ہے عادت، کہ سب کچھ اس نے چھوڑا، جھوٹ بولنے کی، نشہ کرنے کی، گالی گلوچ کی، دیگر ایوری تھنگ اس نے اپنی زندگی سے نکالا اور خدا کے حضور گھٹنے ٹیکے، دعا کی. اور جو ہاتھ کا ظلم، بے ایمانی، مثال کے طور پہ ڈیوٹی ساڑھی 6 گھنٹے تیزی جناب 11 بجے اتھو رفو چکر. بات سمجھ آ رہی؟ کام اسی اینا کرنا کسے باجی دا، اینا ہی اتو مار کے تے بار بار. تنخواہ پوری لیتے ہیں نا، تنخواہ پوری لیتے ہیں نا، جتنا ہمیں پہلے دن کام بتایا جاتا ہے اسی کے حساب سے تنخواہ سیٹ ہوتی ہے نا، تو پھر کام چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہیں ہم؟ نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنے بچوں کو نہ ایک نوالا بھی بے ایمانی کا نہ دے. اپنے ہاتھوں کے ظلم سے باز آئے. یہ چھوٹے چھوٹے وہ گناہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ وہ مکھیاں ہیں جو خوشبودار عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں، ہماری زندگی کو خراب کر دیتی ہیں. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی عادتیں. جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. اور لکھا ہے شاید خدا کو رحم آئے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک، ہاللیلویا، ہم ہلاک نہ ہو. خدا ارادہ بدلے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے. اور جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، جب
खुदा ने उनकी ये हालत देखी तो क्या लिखा है कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजल करने को था बाज आया और उसे नाजल ना किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस क्राइस्ट, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। खुदा उससे क्या आया है? बाज आया है। सुनो खुदा के लोगों के रोजे से रहाई कैसे मिलती है। अगर नैनवा के लोग रोजा ना रखते, अगर नैनवा के लोग टाट ना ओढ़ते, उनका बादशाही लिबास ना उतारता, वो अपनी बुरी रविशों से बाज ना आते, तो नैनवा शायद सदूम और अमूरा की तरह आग और गंधक की झील की नजर हो जाता। और लोगों ने कहना पता की सी, उन्हें खुदा दी ना शुरू तो मुखालफत सी। असूर ना खुदा मुखालफत करता सी, इसे तो खुदा ने इन्हों तबाह करता है। अच्छा सब क्रिश्चियन ना ये नहीं कहना कि साडे गुनाह की वजह तो मतलब सब कुछ होया, अच्छा ना पाकिस्तान की वजह तो होया है कि पाकिस्तान च असीं रहिंदे सां, पाकिस्तानियों के काम ने सन ठीक ते नाल असीं भी रगड़े गए। खुदा की बेइंसाफी कर सकता है? ए नैनवा बचा कि नहीं बचा? अगे जाके होया तबादला। यूना कहंदा खुदा मैनू पता सी तू नहीं मारना, तू मेहरबान है, तू क्यों इन्हें मारा? फिर खुदा कद्दू की बेल उगाता है, कीड़ा काट जाता है, कद्दू की बेल सूख जाती है और यूना कहता है मैं मरना चाहता हूँ। खुदा कहता क्यों मरना चाहना है? वो कद्दू की बेल सी, वो भी तू साड़ छड़िए। खुदा कहता हाय कितना दुख है तेन, ना तू लाई ना पानी दिता ते मौजा करदा सा पे ते मौजा ते ए मुल्क च ए शहर च इन्ने ने कि जेड़े अपने सज्जे ते खब्बे च इम्तियाज नहीं 1,20,000 बच्चे ने ते मवेशी इस तो अलावा बाकी गुनाहगारां नूं तू छड्ड कि खुदा दे सदूम ते मूरा च 50 दे बदले उन्हें छड्डन ते राजी हो गया सी। ਜਦੋਂ इब्राहिम ने कहा खुदा हो सकता 5 ईमानदार हों, पिछली दफा सीखा सी ना लूत दी बीवी दा, उतो 4 ही निकले। यूना कहता है खुदा मुझे पता था, लेकिन जब नैनवा के लोगों ने तौबा की, नैनवा के लोग अपनी बुरी आदतों से बाज आए और फिर खुदा ने उनको बहाल। हमारे अंदर की बुरी आदतें हैं जिनसे हमें तौबा की जरूरत है, नहीं तो हम भी नैनवा में फंसे रहेंगे, खतरे मंडलाते रहेंगे। हाय महंगाई, हाय पेट्रोल, हाय भूख, हाय नौकरी, हाय लड़ाई, हाय बीमारी, हाय फलानी चीज, ये कब जाएगी? जब हम खुदा के हुजूर गिरिया जारी करेंगे, जब हम खुदा के हुजूर सजदे में चले जाएंगे, जब मैं और मेरा घराना एक दिन खुदा के लिए निकालेंगे, रोजा रखेंगे और अपनी कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करेंगे, दुनियादारी के बिजनेस से, दुनियादारी की नौकरी से, दुनियादारी के कारोबार से नजरें हटा लेंगे, तो फिर खुदा की कुदरत आसमानों से आएगी और फिर हम उसका मौजज़ा देखेंगे। हालेलुया। इसलिए रोजे रखें, साल चाहे तो मौका 40 दिन खुदा ना गुजारन दे, रखे रोजे, टका के रखे। कई इन्ना दिना ना आकर नहीं है कहता लगा लेना है, लेकिन ना नहीं थोड़ी बाइबल च नहीं लिखा यीशु मसीह दा फाका, ते कहता लगा लेना भी इंजी लिखा है यीशु मसीह दा फाका ते ऐश कर काका हैं। ऐसे हौसले जो ना ये बेवकूफ लोग करते हैं। हम गैर कौमों को इसलिए तो मौका देते हैं, हम गैर कौमों को इसलिए तो मौका देते हैं कि जनाब इन्ना का कोई पता नहीं, इन्ना की कोई सेटिंग ही नहीं, कोई तरतीब। वो क्या करते हैं, किसको मानते हैं, लेकिन 5 बार प्रॉपर, 5 टाइम प्रॉपर, दिन त्योहार प्रॉपर है, 30 दिन प्रॉपर है। हम क्यों इन सारी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं? यही वजह है कि हम खुदा से दूर दूर होते चले जा रहे हैं। सही गल इतवार होंदा है, सानू परवाह ही नहीं होती। बड़े बड़े ईमानदार बहाना ला के दे इधर उधर नहीं,
ये जो लीडरशिप के लोग हैं, सुनो कि ये घर दुआ का घर है। यहाँ लोग इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, नजात के लिए आते हैं। यहाँ जो आए उसे पहले की तरह नहीं रहना चाहिए। आप जब किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से डिग्री लेके निकलते हैं, फिर आप पढ़े लिखे हो जाते हैं, फिर आप किसी भी महकमे में जॉब ले सकते हैं। तो क्या चर्च किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भी क्या गुजरा है? हम क्यों तवज्जो नहीं करते चर्च पर? हम क्यों चर्च की वैल्यू नहीं समझते? पूरा हफ्ता परेशानियों में गुजारने का मतलब यह है कि हमने एक दिन खुदा के साथ नहीं गुजारा। एक दिन पूरा खुदा के साथ गुजारे और पूरा हफ्ता फ्रेश रहे। खुदा ने 7वें दिन को क्यों बरकत बख्शी, क्यों आराम किया? कि उसने पूरे 6 दिन टका के काम किया और 7वां दिन फिर उसने मुबारक ठहरा दिया। हालेलुया। मैं ईमान से कहता हूँ, एक दिन खुदा को दे पूरी नियत से, रात को तैयारी करें, सब कुछ करें और सुबह खुदा के जरूर कभी बुड़बुड़ाए ना। आए 2 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, और कोशिश किया करें जल्दी जल्दी अगली लाइनों में आया करें, अगली लाइनों में पीछे ना बैठा करें, वर्शिप किया करें, उछला करें, कूदा करें, खुश हुआ करें, और खुदा भी खुश हुआ करे आपको देख के। और जब वो खुश होगा अपनी नेमतें बरकतें बख्शे। मेरी कोशिश होती है मैं सबसे पहले चर्च में आ जाऊँ। खुदा जब अकेला हो तो मैं आ जाऊँ और उसको कहूँ, गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग हॉली स्पिरिट। आपका दिन नहीं करता? कई इतनी देर आते हैं तो उन लोगों के नजर ही नहीं होता कि की हो रहा है। कितना टाइम गुजर जाता है, ड्यूटियों पे टाइम पे जाते हैं, बच्चे स्कूल भेजते हैं। क्यों? क्रिश्चियन कौम आइए जागते हैं, जागिए। पादरियों के जो खिलाफ बोलते हैं उन पे ना जाएं, उनके साथ इत्तेफाक ना करें। ये गुमराह करते हैं हमें, ये हमारी तवज्जो हटाते हैं खुदा से। पादरी को बुरा नहीं होता, हमारे ज़हन उसे बुरा बनाते हैं, हमारी ज़बानें उसे बुरा बनाती हैं। मेरे बारे में जो आप सोचोगे मैं आपको वैसा ही नजर आऊंगा। आप मेरे बारे में जैसी गुफ्तगू करोगे मैं वैसा ही नजर आऊंगा। आप अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छा सोचे मेरे बारे में, मैं आपको वैसा ही नजर आऊंगा। बात समझा रही है? ये मोबाइल फोन पे जो पोस्टें आती है ना, ये बात के खिलाफ ओ लपर लपर लपर, इनको आगे जाने, इसको डिलीट किया करें, इनको शेयर भी ना किया करें। ये हम अपनी कौम की बदनामी करते हैं लोगों के साथ। देखो इन्होंने पादरियों का हाल। आपको क्या पता कि पादरी अनवर फजल के बारे में जो पोस्टें लगती हैं वो क्रिश्चियन लगाता है, कोई मुस्लिम लगाता है, कोई दूसरा तीसरा लगाता है, कोई मुखालफ लगाता है? कोई है सबूत? आप में से कितने बैठे किसी ने लगाई सबूत कभी किसी पादरी के खिलाफ पोस्ट? जो सब तुसा कभी लाई हुए, शबाज कभी लगाई हुए? कोई पादरी जिवें दा मर्जी कभी जरूरत पैंदी, इन्ने पढ़े लिखे कभी लगी जॉनसन कभी लाई किसी पादरी के खिलाफ? यार तुसी इन्ने हो ते नहीं कभी लाई तो किन्ने लाई फिर? कॉमन सेंस है ना बेटो, बच्चों। इन सारी चीजों को डिलीट किया करें। ये इब्लीस हमें हमारे बाप के खिलाफ खड़ा करता है। राइट अंडरस्टैंड मैडम से कि ये एक इब्लीस का तरीका है। जैसे उसने हवा को दिखा के फ्रूट तो काम खराब करता है, इंसान पोस्टर वहा के काम खराब कर सकता है। तो इसलिए प्लीज बात रहे इन चीजों से। कभी भी नेगेटिव, ना चर्च के खिलाफ, ना चर्च की टाइमिंग के खिलाफ, ना चर्च के हदिये के खिलाफ, ना दाइया के खिलाफ, ना पादरी की तरक्की के खिलाफ, ना दूसरे की तरक्की के खिलाफ कभी भी अपना मुंह ना खोलें। खुदा कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता, खुदा कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। खुदा ने कभी नहीं कहा कि ये गलत है, ये गलत है। यीशु मसीह ने कहा तेरे दाएं पे कोई तमाचा मारे तो बायां उसकी तरफ। आमीन आमीन। तो फिर आज के बाद रोजे रखने कि नहीं रखने? अगर कोई बच्चा भी रखता तो रखा रोजा। अगर कोई भी आपके घर का मसला, सारे चीज रोजा रखो, निक्के तो बड़े तक, नो प्रॉब्लम। जो कि बहुत छोटा है और थोड़े थोड़े टाइम नहीं रख सकता,
नो प्रॉब्लम, लेकिन जो रख सकते हैं शौक से उनको रखने दें, उनको मना ना करें, नेकी करने दें सबको। आइए अपने कदमों पर खड़े होते। Holy Spirit, पाक रूह,